Now we would like to open the floor for Q&A. Anyone would like to ask questions may raise their hands. Dharani, do you have any questions? No, I think we let others go ahead. Then maybe I can go ahead with my question. You start the floor, no? Then we can. Hello. Hello. Good evening, sir. My name is Ramesh. I'm calling. I'm attending from Thailand. The concern about the governor holding all the bills, the state assembly passed almost 1 year or 8 months. Already our member Mr. Wilson bring the individual attention bill on the Lok Sabha. Is there any further progress on that? No, we should understand how these private members bills are being. What has been done? The bill has been introduced. The bill will be taken for consideration after a very long time. It will not happen immediately because there are already about 400-500 private member bills which are introduced in Rajya Sabha to be taken up for discussion. Then it will go in lot and it has to be taken by the lot, by the chairman of the Rajya Sabha. It will take very long time for this bill to come for discussion. That was introduced by Mr. Wilson in Rajya Sabha. And for that, actually, because it's a constitutional amendment, it has to go to the president and then it will be given for introducing again. To move that bill, introduction of a bill and moving of the bill are two different things. What has been happened is the introduced, moving the bill will happen after a long time. I think it's only one bill of a private member bill which has ever been passed by the parliament is Mr. Trichy Siva MP's bill on the transgenders bill. That's the only bill which has come. So we cannot much depend upon that private member bill. We have to make a larger movement. It's a people's. It should be a people's movement. Okay, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you for your explanation, sir. And we can we push them like நம்ம ஏதாவது போராட்டம் பண்ணி அவங்களை ஆளுநரை புஷ் பண்ண வைக்கலாம் சார் தெலுங்கானால பண்ற மாதிரி. That has to be taken by the leaders of the political parties, and they will come for that. Definitely. Okay, because we are now in critical situation. So if we continue allowing this, then we lose our rights. That's true. That we are losing our sentiment is there. Okay, sir. So next one, can I go ahead? Can I just go ahead? Yeah, the next one is the senior journalist and former readers editor of The Hindu through A.S. Pannirselvan. Sir. Thank you, Pugal. My question is, how many political parties are willing to take up this question to fight about the excess of the governor? Is it going to be only the traditional state parties or the national parties recognizing the danger of the excess? Are we able to form a larger political alliance to confront this issue? Sir, from whatever my with the debates in the parliament, Mr. Ravi's observation on NEET is one indication. But the Constituent Assembly discussion at that time, Congress was powering everywhere. And the discussion was like this: do you think Congress is going to be in power forever in the center and in all provinces for the years to come? The same question applies to the present government as well. But in my understanding, maybe West Bengal and sometimes Mr. Rahul Gandhi is speaking about the federal structure. There is no concrete basis created at the national level. That's my view. So next one, sir. Sir, is your question is complete through A.S. Pannirselvan? Sir, ASP, sir. ASP, sir. Yeah, that's what I'm just thinking of a larger political alliance. Thank you. It should be. It should be. Yeah. So next would be Dharani.
Yes, sir, since I'm traveling, I'm not able to turn on my video. So, but my question is twofold. So initially, we've also seen this amount of authoritarianism, probably in the 70s. So do you see any, there have been excesses and DMK has been a victim of such excesses. So what do you draw any parallels between the excesses then and the excesses now? Is first question. And second, with the present governor, as Hariparanthaman sir said, he's acting like a politician. And for example, the NEET bill, he came and gave opinion. The opinion which he gave was, he said, NEET is social justice. Scrapping of NEET will be against marginalized students, which is actually in contrary of the of all the research. But he was trying to divert or influence the public opinion. And again, 19 other bills are pending, and he always or most of the BJP spokesperson, they say that there nowhere in the constitution it is written that there's a time limit. I know it's a kind of an omission. So these two situations, how do you see? The first will be parallels between 70s and now, and second would be this governor acting as a politician, giving his opinions on issues and then inordinately delaying the bill. I hope the question is to Honorable Justice Hariparanthaman. No, it's open to both of you. So whoever wants to answer can answer. Sir. Sir, you have to unmute. Hariparanthaman, sir. In my view, the governors act, the degree may vary. Chennareddy behaves like the present governor, in my view, as far as that chief minister is concerned. And every governor, whoever is governor, for instance, in Tamil Nadu, 3 times popular government was thrown away by 356. Twice the Karunanidhi's rule, once MGR rule was dismissed. Therefore, I think that is the test. The governor is whatever is even is a good governor, he will act like that. Shah was very good with the DMK party in power, but he was compelled to give a report. He has to give a report. The present kind, the system, the very system is British legacy. That is what people. So long as governor post is there, it will be there. Whatever. Therefore, I think that is what he wanted. Mr. The question he put it is, I don't think you can expect any change from the governor. Therefore, immediately we can ask him. Let there be some other governor. We can in my view, from 2014, you see the governor's role in Tamil Nadu. The earlier governor also went to every district as if he is directly involved in administration. Therefore, nowadays you kindly see here from 1950, the 26th on 1950, the constitution came into effect. In my view, I don't agree that some princess said about our constitution, and I in my view, that the constitutional scheme doesn't even recognize a linguistic state. There was a big struggle to have a linguistic state here. It is not like US. That US system in 1776, when they had their rule and they won their independence, it was not a compromise. Like in the Periyar and Dukanal, no one said that American independence is a Dukanal. They driven away the British force. They always, you see, if English use a lift, they can call it an elevator. If English had a right-hand drive, they will have a left-hand drive. They won't recognize that the Liberty Statute was given by French. There was a rivalry. Here it is not so. Here it is. We have adopted the colonial rule. The same 1935 Act is incorporated as our constitution, having a governor post. Therefore, Arna on the sense da solrar Dadi abdin solrada. It is no konjam deepa solla, but I wanted to put it as soon as possible to paranga. And as soon as possible, Article 111 and Article 200 both are same. Article 111 is assent of bill by Parliament.
by the president. 200 வந்து assent of bill by governor by the state legislature. அதுல article 111ல the word used was 3 weeks time இருந்து. The Constitutional Assembly felt 3 weeks time is a longer time, not 3 months. The 10th schedule came in 1985 during the Rajiv Gandhi's period. I think so, the Congress period, in and around 95. But it is not so. Hello? Correct. Yes, but therefore, that Supreme Court interpreted 3 months. In the Constitutional Assembly, when it was debated, that 3 weeks was omitted in Article 111. They added the word as soon as possible for president. Can a president keep a bill like a governor here? Kindly think. Therefore, if a president cannot keep a bill, will any central cabinet will leave it? The whole system is totally unitary. From 1950, the power is centralized. From 50 to 2022, it is more and more centralized. What about our GST? What about Article 338B? Now even you have no right for reservation. 10.5, it is doubtful. Unless the backward commission agrees, you can't do that. It is very difficult. Sir, if they don't want to arm twist with the vote bank, community, they will interfere. Read Article 338B. Everywhere they make inroads. And whatever SR Bommai says, kindly see what is the present state of affairs in India. Sir, take for instance corruption. The chief ministers are prosecuted. Jayalalitha was prosecuted. Lalu Prasad also is prosecuted. Why not a central minister is prosecuted? If a central minister is prosecuted, he is from a regional party, not from a central party. That is how the whole system functions. It is not we are confining to governor. If we take a federalism, I think we have lost the federalism. What is a federalism here? Any day, even in judiciary, you take judiciary, they will introduce Indian Judicial Service. Our district court will be under the control of the union government. Because like in 42nd Amendment, Article 312, 3 was introduced for that article. Any time they can use it. இப்போ எப்படி எஜுகேஷன் இப்போ 76ல வந்தாலும் லேட்டர் பீரியட்ல தான் இப்போ யூஸ் பண்றாங்க. இப்போ ஆஃப்டர் 20-30 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் 40 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் அதே மாதிரி ஆர்டிகல் 312 எடுத்துக்கிட்டாங்க. அதே மாதிரி 7th ஷெட்யூல் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா லிஸ்ட் 2ல அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஜஸ்டிஸ் இருக்கு பாருங்க, டிஸ்ட்ரிக்ட் கோர்ட், தட் வேர்ட் ஹஸ் பீன் ரிமூவ்ட். நீங்க அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஜஸ்டிஸ் எக்ஸப்ட் ஹைகோர்ட் அண்ட் சுப்ரீம் கோர்ட் இருந்தது. இப்போ ஹைகோர்ட் நம்ம கிட்ட கிடையாது, டிஸ்ட்ரிக்ட் கோர்ட் இருந்தது. டிஸ்ட்ரிக்ட் கோர்ட் கூட எடுத்தாச்சு பாருங்க நீங்க. ஏன்னா அதனாலதான் ஐஏஎஸ் அவங்க கொண்டு வரலாம். இப்போ அதனாலதான் ஹைகோர்ட் அண்ட் சுப்ரீம் கோர்ட்ல இருக்க ஜட்ஜஸ் எல்லாம் நம்மளை பார்த்து கவலைப்பட மாட்டாங்க. they are worried about the masters தான், அங்க இருக்கக்கூடிய மாஸ்டர்ஸ் தான். இன்னைக்கு இந்த ஆல் தீஸ் இஷ்யூஸ் இருக்கு பாருங்க, இந்த இஷ்யூஸை வந்து நம்ம வந்து தெளிவா சொல்லணும். நமக்கு ஃபெடரலிசம்ன்றதெல்லாம் ஒரு மாயையில தான் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கோம். இந்த மாதிரி எல்லாம் கான்ஸ்டிடியூஷன்ல இப்படி அதெல்லாம் சொல்றதெல்லாம் எனக்கு ஐ டோன்ட் அக்ரி. நான் உங்களை கேட்கிறேன், நம்ம கேட்க இன்னைக்கு நான் சமீபத்துல சொன்னேன், ஐரோப்பாவில் இருக்கக்கூடிய எந்த நாட்டோட ஜனத்தொகையும் தமிழ்நாட்டு ஜனத்தொகை விட அதிகம் கிடையாது. ஆனா அவங்க வந்து இப்போ செக்கோஸ்லோவேக்கியா இருந்து நான் சொன்ன சமீபத்துல ஸ்லோவேக்கியாவும் தனித்தனியா போயிட்டாங்க. ஸ்லோவேக்கியாவுடைய இது வந்து 50 லட்சம். they are a sovereign country, they can make their own decisions on education. எல்லாத்துலயுமே நம்ம ஊர்ல என்ன வேணா பண்ண முடியுமா? நீ கேட்க முடியுமா? யுப்பா வரும் நாளைக்கு, இளங்கோ தான் பெயில் போடணும். இன்னைக்கு பேசினாலே ரெஃபரண்டம் இருக்கு, அவங்க ரெஃபரண்டம் இருக்கு சார். ஸ்காட்லாந்து says I want to go out of this system. UK there is a referendum. In Quebec, in Canada there is a referendum. இன்னைக்கு அதெல்லாம் இங்க நீங்க பேசவே முடியாது. நீங்க ஆர்டிகல் 370 என்ன ஆச்சு? not even that is why our system இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா it is not a federalism. என்னுடைய இதுல every power is centralized. இப்ப யூனிவர்சிட்டியை பத்தி அவர் சொன்னார் பாருங்க, அதே என்ட்ரி 32ல கோஆபரேட்டிவ் சொசைட்டிஸ் இருக்கு. What happened to cooperative societies? Why Amit Shah became a cooperative minister? ஏன் கோஆபரேட்டிவ் மினிஸ்டர் ஆனாரு? அத காங்கிரஸ் கொண்டு வந்த சாப்டர் இருக்கு பாருங்க, they introduced article 19(1ல அசோசியேஷனோட ஆட் பண்ணாங்க.
பார்ட் 9B ஆட் பண்ணாங்க. அதெல்லாம் வச்சுக்கிட்டு உங்க மகாராஷ்டிராவில் they want to control சுகர் மில்லாம் சரத் பவார் as a political power. அதை அட்டாக் பண்றதுக்காக he wanted to become. அதுல ஃபார்ச்சுனேட்லி குஜராத் ஹை கோர்ட் அதை ஸ்ட்ரைக் டவுன் பண்ணாங்க. ஆனா சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து partly restored. They can interfere as far as multi-state cooperative society is concerned ன்னு சொல்லி 3:2. அதுல ஒரு ஜட்ஜ் அது கூட இல்ல. Justice Joseph said Gujarat High Court is correct. Therefore everywhere நீங்க ஒருத்தர் கேட்டார் பிரைவேட் மெம்பர் பில்ல பத்தி. சார் 542ல கான்ஸ்டிடியூஷனல் அமெண்ட்மெண்ட் இது. கவர்னரோட பவர் இருக்கு பாருங்க ஆர்டிகல்ல. 2/3 மெஜாரிட்டி. நம்ம 39 நம்ம தமிழ்நாட்டுல. சவுத் இந்தியா ஃபுல்லா திராவிடம் முன்னா சேர்ந்தாலே அண்ணாவும் பெரியாரும் கட்ட திராவிடமே சேர்ந்தா கூட கான்ஸ்டிடியூஷனல் அமெண்ட்மெண்ட் கொண்டு வர முடியாது. We are not even 120 mark. All the southern state put together. 542ல 2/3 எங்க இருக்கும்? அதனால இந்த கான்ஸ்டிடியூஷனல் ஸ்கீம் கீழே முடியவே முடியாது. These only by agitational path தான். எல்லாமே அஜிடேஷனல் பாத்தில் தான் எல்லாமே சட்டமே வந்திருக்கு. இந்த எல்லா சட்டமே அப்படிதான் வந்திருக்கு. வாட் எவர் we have owned so far இருக்கு பாருங்க, ஆல் தி இதெல்லாமே அப்படிதான் வந்திருக்கு. தட் இஸ் வாட் ஐ செட். இப்போ டெம்பிளுக்கு என்ட்ரின்றது இன்னைக்கு போறோம் எல்லாம்னா ஒரு 1937 முன்னாடி கிடையாது. டெம்பிள் என்ட்ரி ஆத்தரைசேஷன் ஆக்ட் கிடையாது. அப்போ தட் இஸ் ஒய் இன்னைக்கு இந்த கான்ஸ்டிடியூஷன்ல வந்து சேஞ்ச். தட் இஸ் வாட் ஐ செட். இன்னைக்கு வர முடியுமானா வர முடியும். இன்னைக்கு இந்த பிரைவேட் மெம்பர் வில் மே கெட் டிஃபீட்டட் வில்சன். ஆனா தட் இஸ் இனிஷியேட்டிவ். We should go move in that direction. அது இங்க வந்து ஃபீல்ட் லெவல்ல கண்டி இருந்தானா அக்ரிகல்ச்சரல் விவசாயிங்க போராடி வித்ட்ரா பண்ண மாதிரி நம்ம பில்லு பாஸ் ஆகும். ஃபர்ஸ்ட் அமெண்ட்மெண்ட் பாஸ் ஆச்சு இல்லையா, அதே மாதிரி பாஸ் ஆகும். என்ன அது என்னன்றது வந்து இங்கதான் இருக்கக்கூடிய நிலைமை இருந்தாதான் இருக்கும். இன்னைக்கு இந்த எல்லாமே அது இப்போ காங்கிரஸ் இருந்தாலும் they also had a centralized power தான். இந்த 1950ல இருந்து இப்போ 14ல தான் இருக்காங்க. கான்ஸ்டிடியூஷன்ல so many amendments are made, more than 100 amendments. எந்த அமெண்ட்மெண்ட் ஆச்சும் ஸ்டேட்டுக்கு மோர் பவர் எதனா கொடுத்திருக்கா? மோர் பவர் ஆஸ் driven to center. more and more power as ஏற்கனவே இருக்க ஸ்கீம் itself is skewed. it is not வந்து balanced. அத வந்து இன்னும் more and more power தான் கொடுத்திருக்கு. அத செக் பண்ணல. but best instance is JNK. Constitution gave more power to JNK. it is a special status கொடுத்திருந்தாங்க. அதாவது எக்ஸெப்ட் ஒரு 3-4 ஐட்டம் தவிர மீதி எல்லாம் அங்க இருக்குன்னு. that has been removed by simply that was removed. இன்னைக்கு அது கூட என்ன, அதுக்கு அந்த whole using 370 it was removed. ஏன்னா அதுக்கு வந்து பார்லிமெண்டோட இது தேவையில்லை. அதுக்கு ஸ்டேட் கேன் ரிமூவ் தட் பை ஆஃப் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆர்டர். நீங்க அதை பாத்தீங்கன்னா தெரியும். ஆர்டிகல் 370 பார்த்தா they do that. that is what Congress did. ஆர்டிகல் 35A இருக்கும் பாத்தீங்கன்னா. ஆர்டிகல் அதுல வந்து ஏஜி நுரானி எழுதினாரு. the Congress government கான்ஸ்டிடியூஷனுடைய வேரியஸ் ப்ரொவிஷன்ஸ் இருக்கு பாருங்க. நம்ம தமிழ்நாட்டுல மாதிரி அதே மாதிரி எப்படி ஃபெடரலிசத்தை காலி பண்ண மாதிரி so almost all provisions are applied one by one to JNK using that article 370. Amit Shah adopted the same method. He said all those orders passed by Congress are withdrawn. Entire constitution is applicable to JNK ன்னு சொல்லிட்டாரு. அவ்வளவுதான். நீங்க தட் இஸ் ஒய் நீங்க the whole system இருக்கு பாருங்க. இங்க வந்து இப்ப நீங்க வந்து இது பேசுறதே ஆன்டி நேஷனல். ஃபெடரலிசம் பேசுறதே ஆன்டி நேஷனல். மோர் பவர்னு பேசுறதே ஆன்டி நேஷனல். நான் வந்து இப்போ வந்து இங்க வந்து நமக்கு கூடுதலா இங்க எல்லாம் வேணும் அப்படின்னு சொல்றதை இப்ப கேட்டீங்கன்னா இருக்கக்கூடிய எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எல்லாம் வெளியில இருந்து வராங்க. 300 பேர் எடுக்கிறாங்க NLC-ல. அதுல ஒரே ஒரு ஆள் தான் தமிழன் இருக்கான்னு சொன்னீங்கன்னா அது தேசத்துக்கு விரோதம். ஏன்னா அவன் இந்தியன் சொல்லுவான். நீங்க இதுக்கு என்ன ஆன்சர் சொல்ல போறது? அப்போ தமிழ்நாட்டோட உரிமைன்றது சம்பந்தமாக பொலிட்டிக்கல் டிபேட் தான் வேணும்ன்றது தான். இங்க பொலிட்டிக்கல்ல நீங்க so long as was sticking on power அவன் ஈஸி அவன் அரசியல் பண்ணிட்டு இருக்கான். இப்ப என்ன தர்மபுரம் ஆதீனத்துக்கு போயிட்டு வராரு, வந்த உடனே பட்டண பிரவேசம் நடக்குது. அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் இல்ல. 63 it was suspended. 63 லாஸ்ட் அவர் பட்டண பிரவேசம் பை தர்மபுரம் ஆதீனம். அதுக்கப்புறம் இப்பதான் புதுசா ஆரம்பிக்கிறாரு. ஏன் புதுசா ஆரம்பிக்கிறாரு இவரு? அப்போ இது எல்லாமே அரசியலுக்காக சொல்றேன் நான். என்னன்னா இட் இஸ் நாட் போறாங்களா யாருன்னா திரும்ப தூக்குறானா அதெல்லாம் லார்ஜர் டிபேட்டுக்கே போகல. கவர்னர் அங்க போறாரு, then the issue comes. கவர்னர் சொன்னாருன்னு நான் சொல்லல, ரெண்டுத்தையும் லிங்க் பண்ணி பாருங்க. எனவே இது he acts like a politician. இங்க தமிழ்நாட்டுல அவர் தான் ஷேடோ கவர்மெண்ட் நடத்துறாரு. I think I made a more again second speech சொல்லிட்டேன்னு நினைக்கிறேன். Thank you, sir. No, sir. Thank you so much for your detailed reply. Okay. Narayanan from Thailand.
Saravanan, you can introduce yourself. Yeah. I'm Saravanan from Thailand. Good morning. Good evening. Actually, I have one question because now I read some article regarding how the governor is appointed. The thing is, it doesn't state that there is no qualification. Means anyone can be appointed. Suppose now if anyone is favoring central government can be appointed as a governor in any state. How to appoint this one? And is there any way the state can be consulted? Is there any way legally? Is there any way available? இல்ல அதாவது ஒன்லி குஞ்சி கமிஷன், சக்காரியா கமிஷன் இவங்கெல்லாம் தான் இந்த மாதிரி தான் சொல்லியிருக்காங்க நீங்க சொல்ற மாதிரி. பட் வந்து கான்ஸ்டியூஷன்ல அப்படி இல்லை. கான்ஸ்டியூஷன்ல காங்கிரஸ்ல இருக்கிறப்போ அவங்க ரிட்டையர்ட் பாலிட்டிஷியன்ஸ் தான் அவங்க போட்டாங்க. எல்லாரையும் இங்க போட்டா எவ்ரி ஒன் வாஸ் இன் காங்கிரஸ் வேர் அப்பாயிண்டட் அஸ் கவர்னர்ஸ். இப்போ அதை விட ஸ்டில் ஒர்ஸா இருக்கு. அதான் இப்போ கூடுதலான அதை பீரியடை விட ஸ்டில் இட் இஸ் a worst period. அதனாலதான். ஆனா மற்றபடி இட் இஸ் a prerogative. they சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் தான் they will choose their representative. யாரு லாயல் ஃபெய்த்ஃபுல்லா இருக்காங்களோ. நீங்க பாருங்க இதை என்ன யோசிச்சு பாருங்க. நம்ம தமிழ்நாட்டுல இருந்து இது வரைக்கும் இன்னும் என்னுடைய மெமரியில 3 பேர் போயிருக்காங்க. ஒருத்தரை வந்து துரத்தி விட்டாங்க. ஒருத்தரை அவர் கவர்னர் மாளிகையில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை பேரையும் ஆண்கள்லாம் எடுத்துட்டு பெண்களா போட்டாரு. அதனால அங்க பெரிய அஜிடேஷன் வந்து துரத்தி விட்டாங்க. இன்னொருத்தர் இந்த அம்மா வந்து இப்ப தெலுங்கானால துரத்தி விட்டாங்க. ஆக்சுவலி இப்ப பிராக்டிகலி துரத்தி விட்டாங்க. அந்த அம்மா கிரை. நான் போனா பாண்டிச்சேரியில என்ன போனா அப்படியே தூங்கி தாக்குறாங்க. ஆனா அங்க போனா எனக்கு யாரும் ரிசீவ் பண்ணலன்ட்டு. 3வது இலா கணேசன் எனக்கு தெரிஞ்சு. இப்ப வேற யாரா விட்டுட்டுனான்னு தெரியல. ஆல் போஸ்டர் பொலிட்டிக்கல். நான் இதை தான் சொல்ல. காங்கிரஸ் வந்து அதை தான் செய்வாங்க. எவரி பார்ட்டி இன் சென்டர் இருக்க பொறுத்த வரையில தே ஆக்ட் லைக் தட். ஏன்னா நான் எந்த ஆல் இண்டியா பார்ட்டியுமே என்னி ஆல் இண்டியா பார்ட்டி வா சென்ட்ரலைஸ் பவருங்க என்னுடைய கருத்துல. ஆல் இண்டியா பார்ட்டிஸ் வித்வுட் எனி ரெஃபரன்ஸ் எந்த பார்ட்டியுமே ஈவன் லெஃப்ட் பார்ட்டிஸ் வாண்ட் மோர் ஒரு சென்ட்ரலைஸ்டு இதுன்றதுதான் நான் நினைக்கிறேன். மைன்யூட்டா நுவான்ஸோட போய் பார்த்தா ஸ்டேட் அட்டானமிம்பாங்க. ரெஃபரண்டம்னு சொன்னா ஒத்துவாங்களான்னு டவுட் என்ன கேட்டா. கேன் வி ஹேவ் எ ரெஃபரண்டம் அப்படின்றதுல. அதனாலதான் நான் யூஸ் டு டெல் தமிழ்நாடு ஒண்ணுதான் டிஸ்டிங்க்டா 1967ல ஆல் இண்டியா பார்ட்டியை ரிஜெக்ட் பண்ணாங்க. நோ அதர் ஸ்டேட் இன் இந்தியா. அதை தான் நம்ம மெயின்டைன் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். ஐ ஆம் பாதர்ட் டிஎம்கேவுக்கு ஆப்போசிட் துருவமாக ஏடிஎம்கே இருக்கணும், நாட் பிஜேபி ஆர் காங்கிரஸ். இங்க அடுத்து வந்தா கூட ஒரு பாப்புலர் அன்பாப்புலர் ஆனா கூட இங்க ஒரு ரீஜனல் பார்ட்டி தான் இங்க பவருக்கு இருக்கணும். அந்த பிலாசபி இருக்கிறதே கூட பெட்டரா இருக்கும். அதான் சார். அதனால கவர்னர் வந்து நம்ம பண்ண முடியாது. ஓகே, ஒரு கருத்து சொல்ல விரும்புறேங்க. ப்ளீஸ் இன்ட்ரோடியூஸ் யுவர்செல்ஃப் சார். என் பேரு செந்தில் வேல்முருகன். நான் இங்க அமெரிக்கால இருக்கேன். நம்ம இப்ப தமிழ்நாடு பாலிடிக்ஸ் வந்து இவ்வளவு வீக்கானதுக்கு தானே இது இவ்வளவு காரணமும். ஒரு இதுக்கு முன்ன இந்த 1967 இருந்த பார்ட்டி இப்ப இல்ல. இப்ப இருக்கிற பார்ட்டியும் பாப்புலிஸ்டுக்கும் இன்னும் சொல்ல போனாக்க என்ன பசங்களை ப்ரொமோட் பண்றதுதான் இருக்குது. பாப்புலிஸ்டான ஆளுங்களை தான் எலெக்ஷன்ல நிறுத்துற மாதிரி இருக்கு. ஒரு குவாலிஃபிகேஷன் கிடையாது, ஒரு பொதுநல வாழ்க்கையினோட அறிமுகம் இல்லை. அப்படியாப்பட்ட ஆளுங்களை தான் எலெக்ஷன்ல நிறுத்தி பாலிடிக்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இப்ப இந்த மாதிரி ஒரு வீக் பாலிடிக்ஸ் வந்து பவருக்கு வரதுனால தானே ஒரு சென்ட்ரல் பாலிடிக்ஸ் இன்னும் ஸ்ட்ராங்கா பவர் ஆயிட்டு இருக்கு. எனக்கு என்னோட கருத்து வேறுபாடு இருக்கு. முதல்ல இப்ப நம்ம வீக் பாலிடிக்ஸா இல்ல தமிழ்நாட்டுல. வந்து தமிழ்நாட்டுல இப்ப இருக்கிற அளவுக்கு நம்ம ஸ்ட்ராங்கா ஓசிஃபோரஸா ஃபெடரலிசத்தை பத்தி பேசுற அளவுக்கு சமீப காலங்கள்ல யாருமே பேசுகிறது. நம்பர் 1. நம்பர் 2, இது நடக்கிறது வந்து ரீஜனல் பார்ட்டிஸோ அல்லது மாநிலங்கள்ல இருக்கிற தலைவர்களோ வீக்கா இருக்கிறாங்களா இல்லையான்றதை பொறுத்து அல்ல. இதனுடைய காரணம் கான்ஸ்டிடியூஷனை ஃப்ரேம் பண்ணும் போது எவ்வளவு பவர்ஸை சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்க்கு யூனியன் கவர்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க, எவ்வளவு பவர்ஸ் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த அதிகார பங்கீடு இருக்கு இல்லையா, அது சரியா நடந்ததா, கான்ஸ்டிடியூஷன் அது சரியா பண்ணியிருக்கா, முதல் காரணம். 2வது காரணம், அந்த அதிகார பங்கீடுகள்ல 2 பேரும் அவங்கவுங்க ஸ்பியர்ல ஒழுங்கா நடக்கிறாங்களா இல்லையா, இது 2 தான் காரணம். அப்பதான் அததான் வச்சு நம்ம வீக்கா இருக்குமா ஸ்ட்ராங்கா இருக்குமான்னு பாருங்க. இவ்வளவு நேரம் ஜஸ்டிஸ் ஹரிபரந்தாமன் சொல்றது என்ன, அதனுடைய சாராம்சம் நீங்க எடுத்து பாத்தீங்கன்னா அவங்களுடைய கருத்து கான்ஸ்டிடியூஷன்ல ஆஸ் இட் இஸ்
அதிக அதிகாரங்கள் மையத்துல குவிக்கப்பட்டிருக்கு. யார் வந்தாலும் அதிகாரத்தை அதிகமா எடுத்துக்கதான் ட்ரை பண்றாங்க. அதுக்கு வந்து ப்ராப்ளம் வந்து கோர்ட்ஸ் சம்டைம்ஸ் மியூட் ஸ்பெக்டேட்டர்ஸா இருந்துடுறாங்க. நம்பர் 2, அதிகார இப்ப கவர்னர் நம்ம பேசிக்கிட்டு இருக்க டாபிக் வந்து கவர்னர் அதுல படுத்து தூங்க முடியுமா முடியாதா, பில்ஸ் அப்படியே வச்சிருக்க முடியுமா முடியாதா அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம். கான்ஸ்டியூஷன் அங்க சைலண்டா இருக்கு. எத்தனை நாளுக்குள்ள பண்ணணும்ன்றது சைலண்டா இருக்கு. as soon as possible இருக்கு. உரிமைகளை நாம கேட்கும் போது, அழுத்தமாக கேட்கும் போது தான் நாம என்ன சொல்றோம், as soon as possible-னா ஜஸ்ட் ஹரிபரந்தாமன் சொல்றாரு கான்ஸ்டியூஷன் டிபேட்ல 3 வீக்ஸ்க்குள்ள பண்ணணும்ட்டு. சுப்ரீம் கோர்ட் இப்பதான் வந்து ஸ்பீக்கருக்கு வந்து 3 months டைம் கொடுத்துருக்காங்க. ஏன் இந்த மாதிரி டிபேட்ஸ் நீங்க வேற எங்கேயும் நடக்குதான்னு பாத்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டுல மட்டும்தான் அதிகமா இருக்கு. தமிழ்நாட்டுலதான் அந்த விழிப்புணர்வு அதிகமா இருக்கு. தமிழ்நாட்டுல இன்னைக்கு வந்து ஓங்கி ஒலிக்கக்கூடிய குரல்கள், அதாவது மாநில சுயாட்சிக்கு தமிழ்நாட்டுல மட்டும்தான் இருக்கு. வேற எங்கேயும் அவ்வளவு பெருசா பேசல. இப்பதான் நீட்டுக்கு வந்து ஒரு தெலுங்கானாவை சேர்ந்த தம்பி வந்து ஒரு நாள் சிஎம் பார்த்து ரோட்ல நின்று நீட் விலக்கு எங்களுக்கும் வாங்கி கொடுங்கன்னு கேட்கிறாரு. உக்ரைன் போர்ல வந்து ஒரு கர்நாடக மாணவன் சுட்டுக் கொல்லப்பட்ட பிறகுதான் கர்நாடகாலையும் நீட்டுக்கு எதிரான குரல் கிளம்புது. இது கொஞ்ச நாள் எல்லா ஸ்டேட்டுக்கும் போகும், ஆனா காரணங்கள் வெவ்வேறா இருக்கும். ஆனா முதல் நாள்ல இருந்து நீட் ஒழிக்கப்பட வேண்டும் அப்படிங்கிறது வந்து தமிழ்நாட்டுலதான் எல்லாருமே பேசிக்கிட்டு. அத இப்ப இருக்கிற அரசு தான் வந்து அதை ரொம்ப வலியுறுத்தி சொல்லுது. அதனால வலுவிழந்த வலிமை இல்லாத மாநில அரசாங்கங்கள் இருக்கு அப்படிங்கிற கருத்தை நான் ஒத்துக்க மாட்டேன். நம்பர் 1. நம்பர் 2, இதுக்கு ஒரே தீர்வு சரியான கான்ஸ்டிடியூஷனல் அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் அல்லது சரியான நீதிமன்ற தீர்ப்புகள். நீதிமன்ற தீர்ப்புகள் எப்போ அப்படி வரும் அப்படிங்கிறது வந்து எனக்கு தெரியல. ஆனா கான்ஸ்டிடியூஷனல் அமெண்ட்மெண்ட் வர முடியும். திரு வில்சன் மாதிரியான கொண்டு வந்த சட்ட முன்வடிவுகள் இருக்கு இல்லையா, பில்ஸ், அந்த பில்ஸ் வந்து பாஸ் ஆகாது. ஆனா அந்த பில்ஸ் அவங்க எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னா மக்கள் வந்து அதை உணர்ந்து அதற்கான போராட்டங்களுக்கு தயாரானாதான் அங்க இருக்கவங்க வந்து அந்த பில்லை எடுக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணுவாங்க. அந்த விழிப்புணர்வு தமிழ்நாட்டில் தான் இருக்கு, தமிழ்நாட்டில தான் கிளம்பி இருக்கு. அது கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டா போகும். தேங்க்யூ. இல்ல ஒன்னே ஒன்னு ஆட் பண்றேன். இப்போது அண்ணா அவர்கள் முதலமைச்சராக இருந்தாலும் ஆர்.என். ரவி இப்படிதான் நடப்பார். அவர் வந்து இப்ப ஸ்டாலினால நடக்கிறாருன்னு நான் சொல்ல. என்ன கேட்டா ஸ்டாலின் இஸ் பவர்ஃபுல் சீஃப் மினிஸ்டர் இயர். அண்ணாவுடைய நம்பரை விட கூடுதலா இருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் எண்ணிக்கையில, எம்எல்ஏஸ் எண்ணிக்கையில. அதெல்லாம் ரீசன் கிடையாது. நீங்க ஒரு 50 இயர்ஸா வரும்போது பார்ட்டி ஹஸ் இட்ஸ் ஓன் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கும். ஆனா நீங்க பாருங்களேன், 50 வருஷமா இங்க ரீஜனல் பார்ட்டி வேற எந்த ஸ்டேட்லயும் இல்லையே. வேற எந்த ஸ்டேட், கேரளா, வெஸ்ட், எங்கன்னா எடுத்துங்க, ஒரு லோக்கல் பார்ட்டி வர்சஸ் ரீஜனல் பார்ட்டி தான். தமிழ்நாட்டுல தான் ரீஜனல் பார்ட்டி. அதை வந்து அந்த 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 பாலிடிக்ஸை மாத்துறதுக்கு முயற்சி பண்ற, மாத்த விடக்கூடாதுன்னு நான் நினைக்கிறேன். என்ன கேட்டா தேர் ஷுட் பி போத் எண்டு தான் இருக்கணும்ன்றதுதான். தட் இஸ் வாட் ஐ திங்க். லேட் எம்ஜிஆர், லேட் கருணாநிதி 2 பேரும் விரும்பினது அதுதான் நான் நினைக்கிறேன். So next one, who is called as home? I don't know the name, please. Hello, or maybe Selvi Ganesh. Selvi Ganesh. Selvi Ganesh, can you ask your question? Dr. Arul Murugan. Hello. Yeah. Sir, good evening. Thank you for letting me in, and thanks to all the esteemed guests, Justice Hariparanthaman sir, Elango sir, and Mr. Gajendra Babu sir. And sir, என்னுடைய கொஸ்டின் என்னன்னா, இப்போ நம்ம வந்து from where you are speaking, and sir, please introduce yourself, sir. Sir, I am Dr. Arul Murugan, sir. I am from Tamil Nadu. Okay. And sir, the question is that
இப்போ எங்களுடைய ஹெல்த் மினிஸ்ட்ரியில நீங்க நீட்ல இருக்கட்டும், இல்லை இப்போ ரீசெண்டா நடந்த சாரக சமிதா என்எம்சி கைட்லைன்ஸ்ல நடந்த இந்த ஃபியாஸ்கோ, இந்த ப்ராப்ளம்ஸா இருக்கட்டும், இல்ல ஃபைனான்ஸ்ல நடக்கிறதா இருக்கட்டும், இல்ல ஆஸ் அன் ஜுடிஷியரி, நம்மளுடைய ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்ஸ்லயும் அவங்க இன்ஃபில்ட்ரேட் பண்றதும், இல்ல வந்து அவங்களுடைய இந்த அக்ரெசிவான இந்த இன்வேஷனை வந்து கவுண்டர் பண்றதுக்கு நம்ம ராதர் இப்போ ஸ்டேட் ஆட்டோனாமியோ இல்ல வந்து மோர் பவர்ஸ் டு ஸ்டேட் இந்த ஃபாரம்ல கொண்டு போறதுக்கு கான்ட் வி ஆஸ்க் ஃபார் அ சோவரன் ஸ்டேட். நீங்க இறையாண்மை உள்ள ஒரு நாடு, ஐ மீன் ஐ டு நாட் மீன் செப்பரேட் ஸ்டேட். ஏன் கேட்க கூடாதுன்னு நினைக்கிறீங்க? யூ ஹேவ் a right to ask. Only thing it should be peaceful. Sir, then it will be called as separatism, treason kondu poidran. No, you can ask for, but only it should be on peaceful way. That's all. Yes. You cannot take up arms. You can ask. Tamil iyakkangala Tamil Nadu la irukke. Yes sir, but can it be achieved through peaceful talks? Sir, that is a different, sir. Then is if it is a big movement like Gandhi started, there was no movement. Gandhi. Yes, sir. That likewise here also once it may grow as a, what about our Jallikattu? Yes sir, yes sir. There is a big deal, sir. What sir, இப்ப நீங்க திங்க் பண்றீங்க பாருங்க, இந்த சிந்தனை எல்லாருக்கும் வந்ததுன்னு சொன்னா நிச்சயமாக, நான் அதை தான் நான் சொன்னேன், நம்ம ஐரோப்பாவில் இருக்கக்கூடிய எந்த நாட்டிலையும் 8 கோடி மக்கள் இல்லைன்னு சொன்னேன் நான் இன்டைரக்டா சொன்னதை நீங்க இப்ப சொல்றீங்க. ஏன் இந்த சிந்தனை ஒவ்வொருத்தருக்கும் வந்தா வந்துரும், அது உப்பா ஒண்ணு எல்லார் பேரையும் போட முடியாது நீங்க நினைக்கிற மாதிரி. அதனால இந்த சிந்தனை வந்ததுக்கு அப்புறம் அது செயலாக மாறும். இன்னைக்கு சிந்தனை வர்றது பொறுத்து தான் இருக்கு. நீங்க அதை இன்னைக்கு மக்கள் மத்தியில அதுதான் சொல்யூஷன். இங்க நீங்க சொன்னாங்க பாருங்க, வீக் பார்ட்டி ஸ்ட்ராங் பார்ட்டி எல்லாம் இல்ல. சொல்யூஷன் என்னன்னா, யூ ஷுட் பொசஸ் மோர் பவர். அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்றதுதான். நம்ம விட 50 லட்சம் இருக்கவன் தே ஆர் டிசைடிங் ஃபேக்டர். குரோஷியாவில் 50 லட்சம் இருக்கவன் ஃபுட்பால்ல வந்து வேர்ல்டு கப்புக்கு போறான். நம்ம ஊர்ல 8 கோடி இருந்தா கூட உங்களுக்கு ஒரு அதிகாரமும் கிடையாது சார், உங்களுக்கு ஒண்ணுமே கிடையாது. செல்லா காசு எல்லாம் எவ்ரிதிங் வந்து யூ ஆர் அவங்க கிட்ட பெக்கிங் பவுல் தான். நீ எனக்கு ஐயா பிச்சை போடுன்ற மாதிரி தான் கேட்டுக்கிட்டே இருக்கோம். நீ வந்து ஜிஎஸ்டில எனக்கு கொடு, சேர வேண்டியதை கொடு அப்படின்ட்டு. அவன் கொடுக்க மாட்டேன் போடா, ரவி இருக்காரு உன்னை அடிப்பான்னு சொல்லிட்டு இருக்காரு, கவர்னர் இருக்காருன்ட்டு. திஸ் இஸ் ஹவு தேர்ஃபோர் இப்போ வந்து இந்த டிபேட் இஸ் கோயிங் ஆன். அவருக்கு இளங்கோ சொன்ன மாதிரி தமிழ்நாட்டுல இது நடக்கும், மீதி இடத்துல அதுக்கும் நடக்கல சார். தமிழ்நாட்டுல தான் பேசிக்கிட்டே இருக்கும். இன்னும் மீதி இடத்துல வெரி வெரி ஃபியூ, சும்மா சொல்ல எங்கெங்குமே நடந்துட்டு இருக்கு. ஒரு வெரி வெரி ஃபியூ, 3-4 ஸ்டேட்ல நடக்குது, அவ்வளவுதான். இன்னைக்கு ஆல் ஓவர் இந்தியாவில் நடக்கல இந்த டிபேட். அதனால லெட் அஸ் ஸ்ட்ரெங்தன் திஸ் டிபேட் அப்படின்றது. அதுல ஒரு பார்ட்டு தான் இந்த வில்சனுடைய பில்லு, இந்த ஃபாரம் கூட்டம், இதெல்லாம் இந்த கருத்தை கொண்டு போறதுதான். நீங்க அது வந்து இப்போ வந்து மோர் பவர்ஸ்ன்றோம், அட்டானமின்றோம், நீ யூ சி சாவரினிட்டின்றீங்க. அது வந்து எண்ட் அது வந்து that nothing wrong if one person seeks for sovereignty. That is not unconstitutional. Supreme Court said you can speak against constitution, but you should speak in a non-violent way. You can speak against reservation by in a non-violent way. அப்படின்னு இந்து கேஸ் இருக்கு பாருங்க, ஒரே ஒரு கிராமத்துல சொல்லியிருக்காங்க சுப்ரீம் கோர்ட்ல, you can speak against reservation. That is what the judgment is. Though reservation is provided in the constitution, இப்போ அவருக்கு அடுத்து சீஃப் ஜஸ்டிஸா வர போறாரு. நாட்டுல கரப்ஷனும் ரிசர்வேஷனும் தான் நாட்டோட தீமைகள்னு சொன்ன ஒரு ஜட்ஜி இப்ப சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜா இருக்காரு, அவர் சீஃப் ஜஸ்டிஸா வர போறாரு. தெரியுதுங்களா? அதனால என்ன ஒன்னாலும் நடக்கும். You should be prepared to face it. Next one would be Mr. Satyanarayan from London. So Satyanarayan, introduce yourself and please ask the question. Good afternoon, sir. Yes, good afternoon, sir. This is Satyanarayan. I represent NRTIA in the UK. My question is, why regional parties? Why regional parties, including DMK? It's a non-resident Tamil Indian Association. Okay, Tamil. Okay. Okay. My question is, sir, why regional parties, including DMK, is not going to court against the governor? நீங்க தான் இப்பதான் நான் சொன்ன பாருங்க சார், நீங்க கான்ஸ்டிடியூஷன்ல ஹைகோர்ட் அண்ட் சுப்ரீம் கோர்ட்ஸ் ஆர் அண்டர் தி கண்ட்ரோல் ஆஃப் தி யூனியன் கவர்மெண்ட்.
அப்போ அந்த இடத்துல போய் நீங்க கேட்டீங்கன்னா என்ன சார் நடக்கும்? நீங்க வாட் இஸ் தட்? அவங்க இப்போ சார் இளங்கோ சார் ஏதோ சொல்றாரு, அதனால 42nd அமெண்ட்மெண்ட் கூட நாங்க அங்க சேலஞ்ச் பண்றதுக்காக அது எஜுகேஷன் மட்டும் தானே சேலஞ்ச் பண்ணிருக்கீங்க. வாட் அபவுட் நான் சொன்னேன் இப்போ நம்முடைய ஜுடிஷியரி தூக்கி போயிட்டாங்களே. இந்த மாதிரி சோ மெனி இஷ்யூஸ் ஆர் எல்லாம் நம்ம ஃபெடரலிசத்தை வந்து ஹைஜாக் பண்ணியாச்சு. அதனால எல்லாத்தையும் கேஸ போட்டுட்டு என்னைக்கு வரும்? வரவே வராது. நான் சொல்றேன், will it come any day in the court? எனக்கு that is what நீங்க அதனால court is not a forum sir. நான் சொல்ல சார், காந்தி சொல்றாரு, மகாத்மா காந்தி சொல்றாரு, court is not a forum for winning over social and political rights. He never go to court, though he was practicing in South Africa. That coming to India, he started political movement to achieve independence. The Ambedkar also, Periyar also, no political leader. Now Washington extreme, America take arms, throw away this British Rajin சொன்னாங்க. That is how they threw away British. You see, there was a big battle, and they were driven away. These British troops British were defeated. They achieved independence. Therefore, no one said go to court. In my view, no, in the world, in the entire world. Yes. My view is the same, because I'll put it in another form. Whether it is a union government, whether it is a governor, whether it's courts, the powers are drawn from the Constitution. Who gave the Constitution? The Constitution was given by the people of India. So unless the people of India are convinced and they fight and they get the real amendments are not possible. So the persons who are having powers, I'm not talking about A, B, C, D, E, individuals. Any person who is coming to hold of power will never want to compromise that power, will never want a reduced power. So we gave this power to them. If at all it has to be changed, it has to be changed by us. By a non-violent methodology, larger discussion, debates, and decisions. It has to come through a political will in a non-violent way. So going to the courts on these issues will not take us anywhere. ஏதாவது previous judgments ஏதாவது இருக்கா சார்? Previous judgments, any state, any government has gone to the court against the governor, and what has happened on that? SR Bommai case, when Article 356 was wrongly invoked, that case came up to Supreme Court, and that's the first case where Supreme Court says federalism is the basic structure of the Constitution and it cannot be amended. சார், அதுல ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும் நான் ஆட் பண்றேன். அதாவது சுப்ரீம் கோர்ட்டோட ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸ் எதை பார்த்தாலுமே அதை நீங்க ஒரு ஆய்வு பண்ணீங்கன்னா மாநிலங்களுக்கு ஆதரவாக சுப்ரீம் கோர்ட் அதிகமா பேசாது சார். 95ல அந்த எஸ்ஆர் பொம்மை வரும்போது there was a weak center because of the minority government was there. There was Narasimha Rao. Real federalism whenever there is a weak center, then the court will speak. அப்போன்னா நம்ம ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம், முயற்சி பண்ணி பார்க்கலாம். இப்ப நீங்க முயற்சியே பண்ண முடியாது. அதான் சொன்ன பாருங்க, இப்ப போட்டிருக்க ஜட்ஜ் யாரை போட்டிருக்காங்கன்னு சொன்ன பாருங்க. He said அதுக்கப்புறம் ஒரு 58 68 MPs கையெழுத்து போட்டு இம்பீச்மெண்ட் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் he removed those words. இப்ப போட்டிருக்க சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜா வரவர். நீங்க இதெல்லாம் தான் பேசணும். இது வரைக்கும் பாருங்க, இன்னைக்கு பேப்பர்ல போட்டிருக்கு, இந்த இண்டிபெண்டன்ட் இந்தியாவில் 6 பார்ட்டிஸ் have become Supreme Court judge. So 6 scheduled caste become Supreme Court judge. 3 parties become a chief justice. Only 1% of a scheduled caste become chief justice. See that's a social justice. இதை நீங்க பேசுறது தான் நம்ம தமிழ்நாட்டுல பேசுற, வேற எங்கேயும் பேசல. ஆமா, இந்த டெலிபரேஷன் இருக்கு பாருங்க. You can இங்க இருக்கக்கூடிய யாதவ் can become chief minister, he cannot become a Supreme Court judge. And Pinarayi Vijayan community, Yelava 23% population, and Achyutanandan and Madhavan, so many chief ministers, not one Yelava became a chief Supreme Court judge. In 1 year, even if they become a chief minister, they will not become a Supreme Court judge.
That is, a whole system is like this. You take our central secretariat. Is it like our Tamil Nadu secretariat? Not even one central secretary, cabinet level secretary from OBC. See the power structure. All these things are basic questions. Even these 6 scheduled caste judges are from southern India, not in except in 1% BC Ray from Bengal. All others, what about UP, what about Bihar? They have a big chunk of population. This is the whole system is like this, sir. Therefore, it is we have to go travel a long way, in my view. It is therefore the solution is we the people of India has to decide. We the people of Tamil Nadu has to decide, and therefore that is the issue. We have to take the debate on adukana idudha. Wilson oda bill adukana idudha. The government is பேசிட்டே இருக்காங்க. We also expect இன்னும் கொஞ்சம் forcibly பண்ணுவாங்கன்னு நம்ம எதிர்பார்க்கிறோம் against this governor. I think the government also, the government means political party. Political party should take a lead. இப்போ அங்க மாயூரத்துல பேராசிரியர் ஜெயராமன் தலைமையில் நடந்தது. பார்ட்டி should do that. என்னுடைய கருத்துல அடுத்து பேராசிரியர் ஜெயராமன் வந்து ஒரு என்வைரன்மெண்ட் போராளி அவங்க தான் நடத்தினாங்க. அவங்களும் திராவிட இயக்கம் சேர்ந்தவங்க அங்க போனப்போ. இப்போ அந்த கருப்பு கொடி ஆர்ப்பாட்டம் அதெல்லாம் அதை வந்து தெலுங்கானாவில் பண்ற மாதிரி ஐ திங்க் இட்ஸ் a political person. When he speaks politics, we have to speak politics. I am nothing to do with what is that Popular Front of India. But how can a governor speak? I can understand a political party speaks against Popular Front of India. It's a recognized political party. They are standing in the election. How can he say they are a dangerous political party? They are dangerous to the system. They are 16 mass fronts. நீங்க இப்ப இருக்க மாதிரி ப்ரொஃபஷனல் ஃபாரம் நீங்க வச்சிருக்க மாதிரி அவன் ஒரு ஃபாரம் வச்சிருக்கான். அது எப்படி தப்புன்னு சொல்லலாம்? அவன் பேசுறதுல உடன்பாடு இல்லாம இருக்கலாம் நமக்கு, அவங்க பேசுறதுல. ஆனா இவர் அரசியல் பேசுறாரு. அவங்க கவர்னர் கேன் ஸ்பீக் லைக் திஸ். This is the whole issue. If a political party speaks tomorrow, Congress or BJP or any party speaks against Popular Front of India, I have no problem. Not the governor. இதுதான் இன்னைக்கு இஷ்யூ. Next would be Professor Segar Reddy from Oxford Brookes University, Oxford, United Kingdom. Professor. Professor. Hello. கேக்குதா புகழ்? Thank you புகழ். நான் ஆக்ஸ்போர்ட்ல இருந்து பேசுறேன். என் பேர் சேகர். என்ன கொஸ்டின்னா, 6 monthsக்கு இதே மாதிரியே ஸ்டேட்டஸ் போனா என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பேனல்ல கேட்கலாம். ஜட்ஜ் நீங்க ரெஸ்பாண்ட் இல்ல, நீங்க பொலிட்டிக்கலா நீங்க கூட சொல்லுங்க. நான் நினைக்கிறேன் போனா ஒஸ்ட் ஆகும். நான் சொல்லிட்டே இருந்தேன்ல, நீட்டு, எழுவர் விடுதலை, பாப்புலர் ஃப்ரண்ட், ஆதீனம், வைஸ் சான்சலர், அப்புறம் பாரதா, யூனியன் ஆஃப் இந்தியாவா. நம்ம யூனியன் ஆஃப் இந்தியான்னு அரசியல்ல சொன்னா நம்ம சொல்ற அதுக்கு ரிஃப்ளெக்ட் அவர் பண்ணக்கூடாது, கட்சி சொன்னா வேற. அப்போ இந்த ஓல் டிட்டோரியேட் ஆகிட்டே இருக்கு. இன்னொரு செக்ஷன்ல வந்து மைக்கேல் பட்டி இந்த மாதிரி தொடர்ந்து பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க. இதை வந்து ஒஸ்டா அவங்களுடைய நோக்கம் வந்து they want to have a space. இங்க வந்து இந்த ஐ திங்க் அதனாலதான் இப்போ இமீடியட்டா இவர் எங்க இருந்து அனுப்பணும், வேற ஒரு கவர்னர் வந்தா இந்த அளவுக்கு இருக்க மாட்டாருன்னு நினைக்கிறோம். எல்லாம் எவ்ரி ஒன் இஸ் லைக் தட். இப்போ ஏன்னா whoever comes there, ஏன்னா அங்கதான் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வாங்குறாங்க. என்னுடைய இதை வந்து இஸ் நாட் ஆக்டிங் இண்டிபெண்டன்ட், இஸ் ஆக்டிங் ஆஸ் பர் த மாஸ்டர்ஸ் விஷ் தான். அவரு அசைன்மெண்ட் கொடுத்துருக்கோம். நான் என்னுடைய கருத்து இஸ் நாட் இன்னசென்ட். அவரை வந்து ஏதோ பண்றாரு. ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி தூரம் அதான் பண்ணாரு. என்ன கேட்டா அவருக்கும் தெரியும். அவரு அதுக்கு முன்னாடி இருந்தவர் தான் எழுவர் விடுதலை பண்ணாம இருந்தாரு. அது இவருடைய கண்டினியூஷன். இவரு அதெல்லாம் இவங்களை வந்து நம்ம அஜிடேஷன் தாங்க அவங்களை கொஞ்சம் திரும்ப வைக்கும். There should be a powerful agitation. அங்க மாயூரத்துல நம்ம பேராசிரியர் ஜெயராமன் மாதிரி அப்படி ஒரு 100 பேர் 200 பேர் இருக்கக்கூடாதுங்க. 2000 20,000 2 லட்சம் இருக்கணும். என்ன கேட்டா நான் அது இன்னும் பாப்புலர் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் இந்தியா அங்க போய் பண்றது மட்டும் இல்லை, என்டையர் பெரிய பிக் சங்க் அங்க போய் நிக்கணும். என்ன கேட்டா தட் இஸ் வாட் இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய ஆன்சர் நான் நினைக்கிறேன்.
இன்னைக்கு கவர்னரை வந்து பின்ன செக் வைக்கிறதுக்கு இதை தவிர எனக்கு ஒன்றும் பெரிய வழி எல்லாம் கிடையாது. இட்ஸ் பொலிட்டிக்கல் இஷ்யூ. எப்படி காந்தி கூட என்ன பண்ணாரோ அதே தான் நான் நினைக்கிறேன். இட் இஸ் நாட் இப்போ 6 மாசம் பொறுத்தா இன்னும் ஒர்ஸ்ட் ஆகும். இன்னும் இதை விட இன்னொரு அவர் மைண்ட் ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும். எப்படி இந்த கவர்மெண்ட் அடிக்கிறதுன்னு ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கு மைண்ட் அவருக்கு. இன்னைக்கு கூட பாருங்க அவர் என்ன வந்து அந்த எந்த பில்லையும் கையெழுத்து இது வரைக்கும் போடல, என்ன பேசிக்கிட்டே இருக்கும். நீங்க என்ன வேணா பண்ணுங்கடா, நான் இதான் இது பண்றதுதான் அவர் நினைக்கிறாரு. ஒரு பில்லையும் கையெழுத்து போடல. நான் சொல்றேன் அதுல 20 பில்ல ஒரு ஏதோ 1-2 அவருக்கு ஒரு டவுட் இருக்கு அப்படின்னா he should send back for reconsideration with his opinion. That too it's a state list and concurrent list. அது கூட அவர் கிடையாது. அவர் அப்படியே பாஸ் ஆன் பண்ண வேண்டியதுதான் வேணா along with his remarks. ஆனா இவர் வச்சுக்கிட்டே இருக்காரு, என்ன பண்றது? அதுக்கு மக்கள் தான் ஆன்சர் பண்ணணும். ஏன்னா மக்கள் தான் இந்த அரசாங்கம் தேர்ந்தெடுத்திருக்காங்க. இல்லாட்டிக்கு என்னதுக்கு அர்த்தம்? நம்ம மக்கள் இந்த அரசாங்கம் எதுக்கு? மக்கள் தான் பண்ணணும். அரசாங்கம் வந்து அதை இண்டிகேட் பண்றாங்க. நான் எதிர்பார்க்கிறேன்னா இப்போ இளங்கோ அதான் சொல்றாரு. இளங்கோ இஸ் ரெப்ரசென்டிங் த பார்ட்டி. அவர் சொல்றாரு போராடுங்கன்றாரு. வேற என்ன வேணும் உங்களுக்கு? அதனால்தான் இன்னைக்கு பாப்புலர் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் இந்தியா போராடுறத எல்லாம் ஆதரிக்கிறாங்க. வேற என்ன? தட் இஸ் த வே நான் நினைக்கிறேன். டு கண்டெயின் கவர்னர், the best way is uprising from the state என்றதுதான். That may lead to state autonomy and more powers, or ultimately to even bigger issues. Let us see. நீங்க கூட ஆட் பண்ணுங்க. இளங்கோ ஆல்சோ மே ஆட். ஒரு நிமிஷம், 2 விஷயம். ஒண்ணு, 6 மாசம் இப்படியே போயிட்டு இருந்துச்சுன்னா என்ன ஆகும்? நீட், மற்ற 19 பில், 70 விடுதலை, இது எல்லாமே நிகழ்வு. இது இந்த மாதிரியான அழுத்தங்கள் வர வர வரதான் டிஸ்கஷன்ஸ் ஸ்டார்ட் ஆகி ஒரு முடிவை நோக்கி வந்து மக்கள் தீர்க்கமான முடிவு எடுக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ இது அவங்க சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்ல யூனியன்ல யாரு ஆட்சியில் இருந்தாலும் இதைதான் பண்ணுவாங்க. இந்த அழுத்தங்கள் வர வர வரதான் ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டும் தங்களுடைய உரிமைகளை நிலைநாட்டுவதற்காக பல்வேறு வழிமுறைகளை கடைபிடித்து பின்னாடி ஒரு ஸ்ட்ராங் ஸ்டேட்டுக்கு வழி வரும். இது 6 மாசத்துல ஒன்று முடிய போற விஷயம் இல்லை. நம்பர் 1. நம்பர் 2, 200ல ஆர்டிகல் 200ல எப்ப வந்து கவர்னர் திருப்பி அனுப்பலாம் பில்ல அப்படின்ற ஒரு கொஸ்டின் ஜட்ஜ் சொன்னாங்க. ஸ்டேட் லிஸ்ட்ல இருந்தா கவர்னர் திருப்பி அனுப்பலாம், கன்கரண்ட் லிஸ்ட்ல இருந்தா டைரக்டா பிரசிடென்ட்டுக்கு தான் அனுப்பணும், வேற எதுவும் கிடையாது. அதுல ஒரு சின்ன கருத்து எனக்கு டிடிகே கான்ஸ்டிடியூண்ட் அசம்பிளில பேசும்போது ஆர்டிகல் 200ல 1 ஆகஸ்ட் 1949ல அவரோட கருத்து என்னன்னா, இந்த ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஸ்டேட் லிஸ்ட்ல இருக்கிற பில்ல வந்து கவர்னர் திருப்பி அனுப்புறதுக்கே கூட காரணம் எங்க இருக்கணும்னு கேட்டீங்கன்னா, இஃப் இட்ஸ் அ பைகேமரல் லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளி, 2 மேலவை கீழவை இருந்து மேலவையிலிருந்து ரெக்கமெண்ட் ஆகி போன பிறகு, இஃப் மினிஸ்ட்ரி இஸ் ஹேவிங் சம் ப்ராப்ளம் on the recommendations of the upper house, the ministry have to advise the governor to return the bill. அதுக்கு அப்படிதான் டிடிகே பேசுறாரு. அதுக்காக தான் ஆர்டிகல் 200ல ப்ரொவிசோல கவர்னருக்கு ஒரு பவர் டு ரிட்டர்ன் தி பில் ஏன் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா, டிடிகேவோட இன்டர்பிரிட்டேஷன் இந்த கான்ஸ்டிடியூண்ட் அசம்பிளி இஸ், if it is a unitary single house, there is no such discretion is vested with the governor. Only if it is a bicameral legislative assembly, then the upper house, if it says that suggests some changes and sent to the governor, and the amendment வேண்டாம் எங்களுக்கு அப்படி மினிஸ்ட்ரி திங்க் பண்ணிச்சுன்னா, ministry will suggest to the governor to send it back to us. Then we will consider that. If you go by the premise of the constitution, even in a state list, if it is a single assembly, then he is having no discretion at all. He have to give the assent because he is working for the welfare of the people. That welfare is decided by the people of that state. He is having no discretion. This is my view, taking clue from what TPK says. ஒரே ஒரு சின்ன அடிஷன் இளங்கோ சார், என்னன்னா அந்த டிடிகே முன்னாடி இருக்கிற அமெண்ட்மெண்ட் முதல்ல இருக்கக்கூடிய அது இட் இஸ் ஆர்டிகல் 175 டிராஃப்ட் ஆர்டிகல். நவ இட் இஸ் பிகம் 200. அப்ப அங்க இருக்கிறதுல பை கேமரல் இருக்கு பாருங்க. பை கேமரால் மட்டும் இல்ல, ஈவன் ஒரு நம்ம தமிழ்நாடு மாதிரி ஒன்னு இருந்தா கூட அது ரிட்டர்ன் பண்றதுக்கு பாருங்க, ஆன் தி அட்வைஸ் ஆஃப் கேபினெட் தான் கிருஷ்ணமாச்சாரி. ஆமா, ஈவன் சிங்கிளா இருந்தா கூட
And unfortunately, Supreme Court has not said that. Supreme Court has not said. ஏன்னா சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு எல்லாம் தெரியாதுன்றதில்ல. ஹரிபரந்தாமனுக்கு எல்லாம் தெரியும், சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு தெரியாதா? That is what politics comes in, என்னுடைய வியூல. அதனால அவங்க வந்து இப்போ கான்ஸ்டிடியூஷன் அசம்பிளி டிபேட்ல இப்படி இருக்கிறத வந்து நான் கூட பார்த்துட்டு அதான் that is the concluding portion. Krishnamachari is a part of drafting committee. Part of drafting committee. அவர் சொல்றத பார்த்து ஷாக் ஆயிடு. அது வந்து அது முதல்ல இல்ல, ஆக்சுவலி டிராஃப்ட்ல 175 இல்ல. Then they said even it is a single or double, that whatever it is, there should be a video should be given to the cabinet. If the cabinet thinks they want to make some improvement, அசன் கொடுத்து மறுபடியும் இன்னொரு பில் எல்லாம் வேண்டாம், அது அமெண்ட்மெண்ட் வேண்டாம், நாங்களே இப்ப கொடுப்போம், நாங்கள் திருத்தி அனுப்புறோம். அதுக்குதான் நீ உங்களை சரிவா என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, even president, the Ambedkar uses the word in the Constitutional Assembly, it's the post without power, ornamental. இது சொல்றாரு, அழகான figurative head, ornamental வேர்ட் அவர் யூஸ் பண்றாரு. ornamental without power னு சொல்றாரு. he said ornamental without power என்ற வார்த்தை கூட யூஸ் பண்றாங்க கான்ஸ்டிடியூஷன் அசெம்பிளில. அப்படின்னா கவர்னர் சொல்லவே தேவையில்லை, பிரசிடென்ட் இஸ் எலெக்டட், அதுக்கே he said nominated. அதனால therefore இந்த whole issue வந்து யாருமே நீங்க கூட படிச்சுங்க ஆர்டிகல் 159 தெரியாது அவருக்கு இந்த மாதிரி இருக்கணும்ட்டு. இப்போ ஒரு ஜட்ஜே இருக்காருங்க, அவர் ஓத்து எடுத்திருக்காரு, நான் சட்டப்படிதான் பண்ணுவேன்ட்டு. ஆனா அவர் சொல்றாரு HRNC ஆக்ட் தப்பு. HRNC ஆக்ட கொஸ்டின் பண்ணி ஒரு ரிட்டு போட்டு சொன்னார், ரைட்டு. அவர் என்ன சொல்றாரு ஓத்துல, நான் இந்த சட்டத்தை பாதுகாப்பேன்னா ஒரு சட்டத்தை தப்புன்னு சொல்லக்கூடாது ஜட்ஜு. அந்த கொஸ்டின் வந்தா சொல்லலாம், யூ கேன் ஸ்ட்ரைக் டவுன். வேற ஒரு மேட்டர்ல பெயில் கேஸ் வரும்போது இந்த சட்டம் தப்புன்னு சொல்லக்கூடாது. அப்படின்னா தெரியாதுலாம் இல்ல சார், இட் இஸ் a politics. Therefore நீங்களும் பாலிடிக்ஸ் பேசுறீங்க, நாமும் பேசுறோம், அவங்களும் பேசுறாங்க. Therefore it is a politics. Let us understand. அதனால let us சார் இதெல்லாம் வந்து எனக்கு என்ன பண்ணுங்க, இந்த வியூ பார்க்கும்போது இப்ப நீங்க கேட்கிற கேள்வி எல்லாம் தாய்லாந்துல இருந்தும் யூகேல இருந்தும் வரதுக்கு பதிலா தமிழ்நாட்டுல இருந்து வந்தா கவர்னர் ஓட்டுருவார் சார். எனக்கு பார்த்தா தமிழ்நாட்டுல இருந்து யாருமே கேட்கல, ஏஎஸ்பி தான் கேட்டாரு. அதை தவிர எனக்கு ஒரு கேள்வி இங்க இல்ல, எல்லாமே தாயெல்லாம் இங்க தான் வருது. யூ ஆர் பொலிட்டிக்கலி அவேர், பட் அவர் லோக்கல் பீப்புள் ஆர் நாட் தட் அவேர்னு எனக்கு தோன்றது. ஐ மே பி ராங். நீங்க இப்போ இங்க இந்த வாட்ச் பண்ணும்போது டெஸ்டிங் டோன். Sir, we are giving international pressure, sir. Sir, no. அத சொல்ல இங்க பார்க்கலையா? நான் இது வந்து the webinar is for everyone இல்ல சார். தமிழ் வந்து சார் தமிழ்ல டெல்லியில இல்லையா தமிழர்கள் சார், இந்தியாவுக்குள்ள இருக்க தமிழர்கள் வேற, அங்க இருக்கக்கூடிய தமிழர்கள் தான் இதை கேட்கறான். சாவர்னிட்டி அளவு திங்க் பண்றாங்க. நீங்க அதுக்காக நான் சொல்ல வரேன். நீங்க இங்க வந்து இப்ப இதுக்கே கூட இல்லைன்னு நான் சொல்ல வரேன் சார். இன்னைக்கு இங்க தமிழ்நாட்டுல ஆக்சுவலி இன்னும் கூட ஒரு பெரிய அளவுக்காக இல்லைன்னு நான் இன்னும் அதை நோக்கி அதெல்லாம் தான் டிபேட் பண்ணிட்டு. இப்ப வெளிநாட்டுக்கு போனா நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா, அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் மாதிரி கவர்னருடைய வீட்டுல போய் முதல்வர் உட்கார்ந்துருவார்னு நினைக்கிறேன், படுத்துருவாருன்ட்டு. நம்ம எல்லாம் கூட போய் படுத்துட வேண்டியதுதான். அதுக்கு we are now creating for that momentum. அது அப்படி ஒரு மொமெண்டம் வந்தானா அடுத்து நடக்கும். அது அவர்னா அவர் இல்ல, சிம்பாலிக். அதுக்கு வேற ஒருத்தர் உதயநிதியோ வேற யாரோ ஒருத்தர், somebody else will do that. We are not copying. ஏற்கனவே நடந்திருக்குல்ல. அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் went and slept in the house of the governor until he signs ன்னு சொல்றாரு. அப்புறம் தான் ஒரு சைன் பண்றாரு ஒரு கவர்னர் இல்லையா? அதனால that is what is happening around இன்னைக்கு. அதுக்கு பாருங்க, இதெல்லாம் பிரேமர் ஆஃப் கான்ஸ்டிடியூஷன் நினைச்சிருப்பாங்களா? சீஃப் மினிஸ்டர் போய் கவர்னர் மாளிகையில படுத்துப்பாரு வீட்டுல அப்படின்ட்டு. அவர் போய் பயங்கர 0 டிகிரில போய் படுத்துக்கிட்டு இருக்காரு. அப்பதான் அடுத்த நாள் காலைல கையெழுத்து போடுறாரு. அதுக்கப்புறம் தான் when there was a momentum. அந்த மாதிரி ஒரு பர்டிகுலர் பில்ல we have to devise, in my view. That was a very crucial bill. He says I will deliver at your house our ration அப்படின்னு சொன்னா he is sitting over the bill. அந்த மாதிரி இன்னும் கூட ஒரு ரொம்ப இமீடியட்டா ஒரு அத்தியாவசியமான விஷயத்தை போட்டா கூட அவர் அதான் செய்வார் நம்ம கவர்னர். ஆனா அவரை பொறுத்த வரையில அவர் தான் சூப்பர் கவர்மெண்ட். Therefore people will have a more anger. ஏன்னா 19 பில்ல ஒரு சிலதெல்லாம் people may not know also what are those 90. இப்போ வரும் வைஸ் சான்சலர் பில்லு, நீட், இந்த மாதிரி ஒரு சிலது தான் ரொம்ப மோர் பாப்புலர். அப்போ இந்த மாதிரியான விஷயங்களை வந்து பண்ணணுன்றது தான். Sir, we are almost 1 hour 45 minutes. Okay. Two question இருக்கு. Can I take 2 more questions just? Sir, okay. So Mr. Saran, you can. Good evening, sir. From where?
கர்நாடகால இருந்து தான் சார் பேசுறேன். நீங்க சொன்னீங்கல்ல தமிழ்நாட்டுல எந்த கொஸ்டினுமே வரல அப்படின்னு, நான் பக்கத்துல இருந்து தான் கேக்குறேன். ஸோ எங்களுக்கு கொஞ்சம் அவேர்னஸ் இருக்கு சார் இதுலயும். ஸோ நீங்க எல்லாரையும் சொல்லிட முடியாது. இல்ல நான் எல்லாரையும் சொல்லு, சாரி நான் ப்ரொபோஷன்ல சொல்றேன். ஓகே சார். என்னோட கொஸ்டின் என்னன்னா, நீங்க சொன்ன மாதிரி அஜிடேஷன் வந்து ஒரு வே ஆஃப் அப்ரோச்சா இருக்கலாம். லீகலா வந்து நம்ம இதை எடுத்துட்டு போகணும் அப்படின்னா, அஃப்கோர்ஸ் நம்ம எம்பிஸ்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி இந்த பில்லை ஒரு பாஸ் பண்ணல அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரைஸ் பண்ணாங்க அவங்க வாய்ஸை. ஸோ நம்மளோட கவுண்ட் அங்கே வந்து கம்மியா இருக்கு அப்படின்றதுனால நம்ம மற்ற ஸ்டேட்ஸ் கிட்ட வந்து எப்படி அவங்ககிட்ட அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்ணுறது. இப்போ உங்களோட மாநில உரிமையெல்லாம் நம்மளோடதெல்லாம் போயிட்டு இருக்கு. ஸோ அவங்ககிட்ட நெக்ஸ்ட் வந்து உங்களோட ஸ்டேட்டுக்கும் இதே நிலைமை ஃபியூச்சர்ல கண்டிப்பா வரப்போகுது அப்படின்றத வந்து நம்ம எப்படி அவங்ககிட்ட அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்ணி நம்மளோட கவுண்டை அங்கே இன்க்ரீஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம பில்லு பாஸ் ஆகிறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்கும்ல சார். ஸோ அதுக்கு நம்ம என்ன மாதிரியான ஸ்டெப்ஸ் எடுக்கணும் சார்? இளங்கோ பதிலே சொல்லிட்டாரு. இது வரைக்கும் ஒரே ஒரு பில் தான் கான்ஸ்டியூஷன், அந்த ஏதோ ஒரு பில் தான் பாஸ் ஆயிருக்குன்னு சொன்னார் பாருங்க. ஆமா, அது டிரான்ஸ்ஜெண்டரை பத்தி அவங்களுக்கு அதுக்காக தான் பாஸ் ஆச்சு. பிரைவேட் மெம்பர் பில்லு. நீங்க எல்லாம் எவ்ரிதிங் இஸ் பாலிடிக்ஸ் சார். நீங்க இப்போ வந்து அதை கரெக்ட், நம்ம வந்து அது ஒரு போராட்டம் டிஸ்கஸ் பண்ற தொட்டு நம்ம ஸ்டேட்டுக்கு பவர் அதிகமாயிடுமா? கவர்னர் போயிடுவாரா? போக மாட்டாரு. நம்ம அதை நோக்கிய நகர்வு. அதே மாதிரி பில்லு மூவ் பண்றது நாம அதை பண்ணிக்கிட்டே இருப்போம். ஆனா இன்னைக்கு மெஜாரிட்டி ஸ்டேட்ஸோட ரூல் வந்து மெனிபுலேட் பண்ணியாச்சும் பிஜேபி வச்சுட்டு இருக்காங்க. சென்ட்ரல் இருக்காங்க. ஒரு சைடு இருந்தாலும் அவங்க சென்ட்ரல் எம்பிஸ் இல்லாம ஸ்டேட் வைஸா போன நம்ம வந்து வெஸ்ட் பெங்கால் எடுத்துக்கோங்க. அவங்க வந்து அந்த சைட்ல இருந்து போனவங்க நம்ம எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து நம்ம எம்பிஸ் எல்லாரும் ஒன்று சேர்ந்தா நம்ம கவுண்ட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். நம்ம அப்ப கூட ஆகாது சார். அப்ப கூட 542ல 2/3 பாருங்க சார், எவ்வளவு பாருங்க தயவு செய்து. நான் சொன்னேன் 2/3. ஆல் அப்போசிஷன் பார்ட்டிஸ் யுனைட் ஆனா கூட அல்லாட்டிக்கு போனா உங்களுக்கு. அதனாலதான் இப்போ ராஜ்யசபாவிலேயே எப்படி பில் கான்ஸ்டியூஷன் அசம்பிளி அமெண்ட்மெண்ட் எல்லாம் எல்லாத்தையும் பாஸ் பண்றாங்க. எப்படி சாத்தியமாகுது அவங்களுக்கு? they are able to push through. இப்ப நம்மளால முடியாது. எங்க இருக்கு 2/3 எப்படி வரும்னு நினைக்கிறீங்க நீங்க? ரெண்டாவது, இப்போ அப்போசிஷன் பார்ட்டிலேயே இப்போ ஒரு லைக் நிதிஷ் ஒரு செக்ஷன் ஆஃப் பார்ட்டிஸ் ஸ்டில் ஹேவிங் அலையன்ஸ் வித் தெம். அவங்க வரமாட்டாங்க. ஸ்டேட்டோட ரைட்னா கூட அவங்களுக்கே தெரியும். தே ஆர் ஆல்சோ சஃபரர்ஸ். ஆனா வரமாட்டாங்க அவங்க. இங்க என்ன பேசுறாங்க நீங்க சொன்னீங்களா? இப்போ இருக்கக்கூடிய ஏடிஎம்கே வந்து தே ஆர் ஆல்சோ ரீஜனல் பார்ட்டி. தே சஃபர்ட். நம்மளை விட கூடுதலா சஃபர் ஆனாங்க அவங்க கிட்ட. ஆனா என்ன பேசுறாங்க? ஆர் தே ரைசிங் தேர் வாய்ஸ்? கேட்கிறேன். காமனான இஷ்யூ தானே, ஏன் பண்ண பண்றாங்க? ஏன் தட் இஸ் அ பாலிடிக்ஸ். தட் இஸ் நீங்க ஆனா அவங்களை நிர்பந்திக்க வைக்கணும். அவங்கள நிர்பந்திக்க வைக்கணும். உதாரணத்துக்கு இந்த நேஷனல் இந்த இதற்கு பாருங்க, சமூக நீதிக்கான கூட்டமைப்பு, அதுல தமிழக முதல்வர் வந்து அவங்களையும் கூப்பிட்டார், வரமாட்டேன்றாங்களே. அப்போ இதை நோக்கியே நம்ம அவங்களுக்கு கூட்டிட்டு போகணுன்றதான் நம்ம நோக்கமா இருக்கணும். ஏன்னா நீங்க கான்ஸ்டியூஷன் இதுல வந்து வெற்றி பெறணும்னா எல்லாரும் சேர்ந்தாதான் முடியும். நீங்க ஜல்லிக்கட்டு மாதிரி சாத்தியம்னா ஒரு பெரிய அளவுக்கான இயக்கம் இருக்கணும். எல்லா விதமான முயற்சியும் பண்ணுங்க. கோர்ட்டுக்கு போறதுன்னா போலாம், தப்பு கிடையாது. பார்ட்டிசிபேட் அமெண்ட்மெண்ட் தப்பு கிடையாது. போய் எல்லாத்தையும் பண்ணலாம். ஒரு பில்ல ஒண்ணு மூவ் பண்ணலாம், பேசிக்கிட்டே இருக்கலாம். அங்க பேராசிரியர் ஜெயராமன் அவங்களாம் நடந்தா பின்னாடி நம்ம ஆதரவு தரலாம். பண்ணிக்கிட்டே இருக்கலாம். இதுக்கு இந்த நம்ம ஒரு அரசியல் பண்ணிக்கிட்டே இருப்போம். ஒரு கட்டத்துல இது ஒரு ரிசல்ட் வரும்னு நினைக்கிறோம். கண்டிப்பா சார். Okay, so the last question we will just take Professor Shekhar Reddy has from Oxford as a follow-up question, and Mr. Anand also having a question. So both of them can ask the question so that we can take it up together and we can close it. சொல்லடா சார், பரவாயில்ல, கேட்டோம். நீங்க ஒரு 5-10 நிமிஷம் ஆமா ரைட். அவங்க அங்க இருந்து கேட்டுட்டு இருக்காங்க. Okay, so Professor Shekhar Reddy, please. Okay. Professor, you have to unmute. Okay, is that back? Can you hear me, Puga? Yeah. Yes. Yeah. So my question is that now, can they stop the budget from passing through? And the reason why I ask that is that if the budget is passed and there's no problem with that, all of the other bills can be stretched out for the next 5 years. And nothing can happen with that, technically. We don't follow, sir. Actually, நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஃபைனான்ஸ் பில்ல வந்து அவரே கூட ஸ்டாப் பண்ண மாட்டாரு. அது ஆர்டிகல் 200 make it very clear. ஃபைனான்ஸ் பில் வந்து it will be fast.
ஃபினான்ஸ் பில் 200ல ஃபைனான்ஸ் பில் பாஸ் ஆயிடும். நீங்க பட்ஜெட்லாம் பிரச்சனை இருக்காது. ஏன்னா கான்ஸ்டிடியூஷன்ல டைரக்டா ப்ரொடெக்ஷன் தந்திருக்காங்க. ஆர்டிகல் இப்ப ஹிஜாப் மாதிரி இருக்கும்போது, ஆனா கிர்பானுக்கு இப்ப ஆர்டிகல் 25லயே கொடுத்துடுறாங்க. இல்லாட்டிக்கு போனா நீ கிர்பான் எடுத்து போக முடியுமான்னு தெரியாது, கோர்ட்டுக்கு போன என்ன ஆகுன்ட்டு. அதே மாதிரி கான்ஸ்டிடியூஷன்லயே சொல்றாங்க ஃபினான்ஸ் பில் இருக்கு பாருங்க, அதெல்லாம் அவர் ஸ்டாப் பண்ண முடியாது. அதை ஏன் அதை கேட்டேன்னா ஆஸ்திரேலியால இதே மாதிரி நடந்துச்சு. ஆஸ்திரேலியால இதே மாதிரி நடந்துச்சு. ஏன்னா அதுல அந்த டிஃபரன்ஸ் என்னன்னா, அங்க அந்த சப்ளை பில்ல பாஸ் பண்ண முடியல. அப்ப அது ஒரு கான்ஃபரன்டேஷன் வந்துச்சு. பட் தமிழ்நாடு ஓட்டிக்கிட்டே இருப்பாங்க, பட்ஜெட் எல்லாம் பாஸ் பண்ணி. அப்புறம் அந்த இம்பார்ட்டன்ட் பில்ஸ் லைக் இந்த நீட் பில், அந்த பில் எல்லாம் பாஸ் பண்ணாம வச்சிருந்தாங்கன்னா ஒண்ணும் செய்ய முடியாது. இல்ல அத ஆர்டிகல் 200லயே தெளிவா சொல்றேன் சார். provided that the governor may as soon as possible after the presentation to him of the bill for assent return the bill if it is not a money bill. Therefore money bill he has to give assent. There is no other option. I understand. So அந்த ஃபைனல் இஷ்யூ இதுல என்னன்னா, அதுக்கு செக் எப்படி செக் வைக்கிறது? இப்ப திரும்பி அனுப்பி விட்டாங்கன்னா, இப்ப நீங்க அனுப்புனீங்க, அவரு அனுப்பல, அது அனுப்பாம அந்த இதுல கரெக்ட் கிளியரா சொல்லுது இந்த மாதிரி அவர் கட்டாயம் அனுப்பணும்னு. அப்படி அனுப்பாம என்னன்னா அது செக் எங்க வைக்கலாம்? செக் போராட்டம் தவிர ஒண்ணும். ஏன்னா சார் இவங்க இப்ப சார் அவங்களுக்கு தெரியாம பண்ணாங்கன்னா நீங்க வேற எதனா கூட கேட்கலாம். அவங்க தெரியல சார். இப்போ சீஃப் மினிஸ்டர் போய் பார்த்து கேட்கிறாரு, சென்ட்ரல்ல போய் பிரைம் மினிஸ்டர் கிட்ட சொல்றாரு, இதெல்லாம் பத்திரிகையில வருது. இருந்தாலும் அவங்க அரசியல் பண்றாங்க. அவங்க அரசியல் என்ன தெரியுங்களா, இங்க எந்த ஸ்டேட்டையும் செயல்பட விடக்கூடாது. அது தெலுங்கானாவா இருந்தாலும் சரி, மம்தா பானர்ஜி இருந்தாலும் சரி, ஸ்டாலினா இருந்தாலும் சரி, யாரா இருந்தாலும் அவங்கள எதிர்கட்சிகள் இருக்கிற ஆட்சியை நாங்க அனுமதிக்க மாட்டோம்ன்ற அதான் ஜனநாயகம். அவங்களுக்கு ஒற்றை அரசு தான் அவங்களை பொறுத்த வரைக்கும். அதனால they will do that. அத நீங்க அவர் அதான் டெலிபரேட்டா பண்றாரு. நாட் இது டீடைல் சார். 20 பில்ல இப்ப எக்ஸாக்ட் இப்ப விசியோட பில் செட் எவ்வளவு போயிருக்குன்னு தெரியாது. இப்ப விசி பில்க்கு எல்லாம் போயிருக்கு, இன்னும் மேல போயிருக்கு. 19 20 21 போயிட்டே இருக்கு. கடைசியா சார் தேங்க்யூ புகழ். கடைசி கொஸ்டின், கடைசியா என்னன்னா உங்க ஒப்பீனியன் இந்த மாதிரி கவர்மெண்ட் டிஸ்மிஸ் பண்ணுவாங்களா பண்ண மாட்டாங்களா இன் 1 year's time? அவங்க டிஸ்மிஸ் பண்ண மாட்டாங்க சார். அவர் சொன்னார் பாருங்க, எஸ்ஆர் பொம்மை கேஸ்ல தொட்டு ஆஃப்டர் 95 இந்த டிஸ்மிசல் கொஞ்சம் குறைச்சல். ஏன்னா நவ் இதுக்கு முன்னாடி என்ன நினைச்சாங்கன்னா, அதுக்கு பேர்ல பிரசிடென்ஷியல் ப்ரொக்ளமேஷன் பேர்ல சுப்ரீம் கோர்ட் போக முடியாதுன்ட்டு. நவ் சுப்ரீம் கோர்ட் இன் எஸ்ஆர் பொம்மை செட் இட் கேன் பி. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா நிறைய கேஸ்ல உங்களுக்கு ஆக்சுவலி உத்தரகாண்ட் கேஸ்ல உத்தரகாண்ட் சீஃப் ஜஸ்டிஸா இருந்த ஜோசப் அதை இன்டர்ஃபியர் பண்ணதோடு தான் அவர் சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜ் ஆகிறதுக்கு லேட் பண்ணாங்க. பட் ஆனா கோர்ட்ஸ் ஆர் நவ் இன்டர்ஃபியரிங். ஏன்னா இதை பிளட்டண்டா பண்ண முடியாது முன்ன மாதிரி. ஆஃப்டர் எஸ்ஆர் பொம்மை there is a small check and not big, too small check as இருக்கு இப்ப ஓரளவு. அதனால டிஸ்மிஸ் பண்ண மாட்டாங்க. அதாவது இதுக்கு முன்னாடி 2 முறை திமுக அரசாங்கம், 1 முறை அதிமுக அரசாங்கத்தையும் டிஸ்மிஸ் பண்ண மாதிரி இப்ப பண்ண மாட்டாங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன். அதுக்கான வாய்ப்பு இன்னைக்கு இல்ல. அதை இன்னைக்கு பீப்புள் ஆல்சோ வில் அதை விட கூடுதலாக ரெசிஸ்ட் பண்ணுவாங்கன்னு நான் எதிர்பார்க்கிறேன். அதனாலதான் ஒருத்தர் கேட்டார் பாருங்க, 67 விட நம்ம உணர்வு பெற்றிருக்கோம்னா புணர்வு பெற்றிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன். இப்ப திமுக அரசாங்கத்தை கண்டு டிஸ்மிஸ் பண்ணா I hope there will be a revolt in Tamil Nadu. That is my. I think I may be. And whatever it is, even if the government has committed wrong, they have no business to topple the government. They dismiss the government. That is what I think. Thank you, sir. Pugal, ரொம்ப உபகாரம் வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கு. Thank you, sir. Thank you, Professor. So the last question from Mr. Anand. Hello, நான் ஆனந்த் பேசுறேன் சென்னையில இருந்து. So நான் just a brief quick background. Last 2 years DMK formal member இல்ல, but I've been part of all the agitations, the assembly election campaigning எல்லாமே. அது எல்லாத்தையுமே நான் என்ன சில நோட்டீஸ் பண்ணேன்னா, at the ground level I found that when you try to talk about things like federalism, nuanced subjects like governor's role, இதெல்லாம் சொல்லும்போது when I made placards, ஆட்டோல மைக்ல உட்காந்து எல்லாம் பேசினேன், இதெல்லாம் democracy, what is election about. ஆனா என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா வெல் இன்டென்டட், பட் டெஃபினெட்லி மக்கள் புரிஞ்சுக்க மாட்டாங்க சார். இதெல்லாம் பேசி யூஸ் இல்ல, மக்கள் புரிஞ்சுக்க மாட்டாங்க அப்படின்னு ஒரு
அவங்களுக்கு ஒரு ஃபீலிங். They allowed me to go ahead and do what I want. அதே மாதிரி இப்போ இந்த காங்கிரஸ் ப்ரொடெஸ்ட் பற்றி பண்ணாங்க கவர்னருக்கு அகேன்ஸ்டா. அதுலயும் I participated because I'm not a formally DMK member, so I had the freedom to go and do whatever I wanted. So I protested. அங்க கூட கவர்னர் கேட் வரைக்கும் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரொடெஸ்ட் பண்ண போறேன்னு சொன்னாங்க. நான் வீட்டுல வைஃப் கிட்டயோ சொல்லிட்டு வந்தேன். மேபி ஒரு டோக்கன் அரெஸ்ட் இருக்கலாம், நாளைக்கு வந்து 4 நாளைக்கு 2 நாள் வந்துருன்னு சொன்னேன். ஆனா இது நடக்கல. They toned down the protest. They said இல்ல லிட்டில் மோர் எங்க நிக்கிறோமோ அங்கே ப்ரொடெஸ்ட் பண்ண போறோம். We will not pass. So எனக்கு என்னமோ ரெண்டு கேள்வி. ஒன்னு இஸ் the ground level somehow and in the nuanced aspects somehow we are not able to successfully deliver ஒரு தோணுது by the mainstream political parties. ரெண்டாவது ஜஸ்டிஸ் ஹரிபரந்தாமன் சொன்ன போல agitation and politics வந்து maybe because DMK is in the government they are less inclined to agitate because they are in the government, கொஞ்சம் calibrated பண்றாங்களோன்னு தோணுது. ஸோ அது ஒரு ரீசனா இருக்கலாமா? இப்போ வந்து இப்போ அஜிடேஷன்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் இன்னும் அகைன்ஸ்ட் திஸ் நீட் பில் we took a long time to do push make ratchet up the pressure அப்படின்னு எனக்கு தோணுது. Third one question is, do you feel that educated people are less inclined to agitate? We have opinions, many of them are very nuanced opinions, especially Dravidian movement followers, but somehow is there a lack of willingness to go down to the street and protest? Adu or a feeling. Would it be nice, it would be good if they also come up and protest instead of just opinions? Would you feel there's scope for something like that? சார் அவரும் சார் எலங்கோ சாரும் சொல்லிட்டோம். நீங்க ஜெயிலுக்கு ஏன் போகல சொல்லுங்க பாப்போம். Because DMK government இருந்ததுனால. ஆமா, அதனால தான் சார் போகல. சார் PFI இல்ல சார், நோ நீங்க போறதான்றது இல்ல. நீங்க தட் இஸ் ஹவ் த நம்ம என்ன சார், நீங்க இப்போ PFI கூட இருக்கு இல்லையா, பாப்புலர் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் இந்தியா, அவங்க அஜிடேட் பண்ண கூட they were not arrested. ஈவன் அங்க ஜெயராமன் அஜிடேட் பண்ண கூட சார் தட் இஸ் ஹவ் அவங்க என்ன பண்றாங்க, பிஜேபிக்கு இருக்க இடத்துல அவங்க என்ன பண்றாங்க, சன்சாட்ல முஸ்லீம் போய் கொலை பண்ணுன்னா அவனை விட்டு வச்சிருக்கான். அவன் பேர்ல FIR கூட கிடையாது. சுப்ரீம் கோர்ட்ல போட்டா கூட பழைய ஃபார்மர் சீஃப் ஜஸ்டிஸ் அஞ்சனா பிரகாஷ் ஃபைல்ட் a writ petition in சுப்ரீம் கோர்ட், பட் நோ ஆன்சர். அதனால இப்ப அதான் சார் இப்ப நம்ம பண்றது. நீங்க தட் இஸ் a signal by the government. நீங்க வந்து அஜிடேட் பண்ணுங்க, நீங்க பண்ண மாட்டாங்க தமிழ்நாட்டுல. இன்னும் இல்ல உங்களை மாதிரி இல்ல சார். உங்களை மாதிரி இருந்தா இப்ப லண்டன்ல இருந்து வர குரல் மாதிரி இங்க கூடுதலான குரல் இருந்தால், தமிழர்களுடைய குரல், கவர்னர் சீக்கிரம் போயிட்டு வரீங்க வந்து நிச்சயமா. அதற்காக நோக்கிய பயணம் தான் இந்த நம்ம கூட்டம். இதுல அதான் நான் நினைக்கிறேன். நம்ம we are building the momentum to one day we will strike out. நம்ம கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் people வருவாங்க அப்படின்றத நினைக்கிறோம். both literate யார் இல்லிட்டரேட், படிச்சவங்க படிக்காதவங்க அத்தனை பேரும் இப்ப இந்த தமிழ் இந்த உணர்வு இருக்கு இல்லைங்களா, நம்ம அரசாங்கத்தை இவன் வந்து பண்றான், ஜனநாயகத்துக்கு விரோதமானது, நம்ம என்னடா இது என்ன நீ ரொம்ப அராஜகம் பண்ற டெல்லியில இருந்து ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு வரைக்கும் நாங்க பொறுத்தோம், இனிமேல் பொறுக்க மாட்டோம்னு ஒரு கட்டத்துல வரலாம் சார். அது என்னன்றத எந்த பாயிண்ட், இப்போ ஏற்கனவே உங்களுக்கு அந்த பாயிண்ட் வந்துடுது, இன்னும் நிறைய பேர் அந்த பாயிண்ட் வரல, அந்த பாயிலிங் பாயிண்ட், அந்த பாயிலிங் பாயிண்ட் லெட் அஸ் வெயிட்ன்றது. So with this we will close this, sir. Elango sir சொல்லனானே என்ன சொல்றேன் sir, the last word from you, sir. Elango sir. Yeah. Sir, you had unmute, sir. Mr. Anand. தந்தை பெரியார் தன்னுடைய இயக்கத்தை ஆரம்பிச்சப்ப ஒவ்வொரு இடத்துலயும் பெட்ரோமார்க்ஸ் லைட் வச்சுட்டு டேபிள்ல 3 பேர் 4 பேர் தான் பேசியிருக்காரு. அவ்வளவுதான் விழிப்புணர்வு இருந்தது. இன்னைக்கு நம்ம திராவிடத்தை பத்தியும் இந்த இயக்கங்களை பத்தி எவ்வளவு பேர் வந்திருக்கோம் அப்படின்னா, நீங்க கொஞ்சம் பேருக்கு தான் ரெஸ்பான்ஸ் இருக்கு அது அப்படின்றத பார்த்து நம்ம பயந்து உட்கார்ந்துருக்கோம். we have to carry it forward as long as it is taking, எங்க கொண்டு போய் ரீச் பண்ண முடியுமோ அங்க ரீச் பண்ணோம். ஒண்ணு. ரெண்டாவது, கவர்மெண்ட் வந்து இட் cannot protest. நாம ப்ரொடெஸ்ட் பண்ணும்போது கவர்மெண்டோட ரெஸ்பான்ஸ் என்னன்றதை பொறுத்து தான் கவர்மெண்டோட திங்கிங் என்னன்னு உங்களுக்கு தெரியும். கவர்மெண்ட் cannot protest. நம்பர் 2. நம்பர் 3, நிறைய பேர் வரணும் அப்படின்னா வரணும். அதுக்கு காரணம் வந்து என்னுடைய பார்வையில 80-90களுக்கு அப்புறம் எல்லாரும் படிச்சு இந்த ரிசர்வேஷன்னால பெனிஃபிட் ஆன எல்லாருமே அதை நம்ம சமுதாயத்துக்கு திருப்பி கொடுக்க தவறிட்டோம். எந்த ரிசர்வேஷன்னால, எந்த இயக்கங்கள்னால நாம இந்த இடத்துக்கு வந்திருக்கிறோமோ, வந்த பிறகு அது நம்ம திருப்பி செய்யல சமுதாயத்துக்கு. நம்ம என்ன பண்ணோம், பசங்களை எல்லாம் ரொம்ப பாதுகாப்பா வீட்லயே உட்கார வச்சு படிக்க வச்சு, பாலிடிக்ஸ் பார்க்க கூடாது, நியூஸ் பார்க்க கூடாது, எல்லா வீட்லயும் உட்காந்து சினிமாவை வந்து குழந்தையோட உட்காந்து பாக்குறாங்க.
அடல்ட் பாயோட உட்காந்து பாக்குறாங்க. அதுல என்ன கேவலத்தை சினிமால காமிச்சாலும் கை தட்டி சிரிச்சு பாக்குறாங்க. ஆனா குழந்தையோட உட்காந்து பாலிடிக்ஸ் பேச மாட்டேங்கிறாங்க. குழந்தைய வந்து நியூஸ் பார்க்க விட மாட்டேங்கிறாங்க. பாலிடிக்ஸ்ல இருந்து குழந்தைகளை அல்லது இளம் பருவத்தினரை தள்ளியே வச்சிருக்கணும், அவங்கள பொலிட்டிக்கலா எஜுகேட் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க. அந்த தவறுனாலதான் இன்னைக்கு வந்து நிறைய பேர் வந்து இந்த சென்சிட்டிவிட்டி இல்லாம இருக்கிறதுக்கு காரணம் அப்படிங்கிறது என்னோட பார்வை. அது அழுத்தங்கள் இந்த மாதிரி நிறைய பிரச்சனைகள் வர வர அது ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துடும். ஆனா நம்ம எல்லாம் சேர்ந்து செய்ய வேண்டியது என்னன்னா, யங்ஸ்டர்ஸை பொலிட்டிக்கலா எஜுகேட் பண்ணணும். அதுக்கான வேலைகளை டிபிஎஃப் மாதிரியான இயக்கங்கள் நம்ம எல்லாம் சேர்ந்து செய்யணும். நீங்களும் கூட இருங்க. தேங்க்யூ. Thank you, sir. So it's time to say thank you for everyone. So the takeaway from this wonderful discussion is, in the short term, at the micro level, in the short term, we should seek for the transfer of the present governor who is acting like a despot, Mr. R.N. Ravi. And in the longer run, we should also seek for the very old demand of the Dravidian movement, the abolition of the governor's post. Likewise, the breaking point, legally we have reached a breaking point where the governor is not even concerned about the legality or the constitutionality of his acts. So therefore, the mass movements, all this awareness should be taken to the streets of Tamil Nadu for ensuring the federal rights of the state and the citizens. With this, I would like to thank our Honorable Justice Hariparanthaman, sir, for taking a lot of time in this particular event, and our Honorable Member of Parliament, Elango, sir, for patiently answering all the questions, and Mr. Prince Gajendra Babu for his insightful speech, and all the participants who has participated from across the world and also from Chennai. And have a nice evening. Thank you.